Hello dear students, welcome back to the class. In today's class, we are going to start with second chapter, that is Principles of Management. In our Vijay Bhava series, we have already covered all the long questions, 8-mark questions from first chapter. As per the blueprint, we will get only 8-mark question from first chapter. In the same way, in second chapter, we are going to discuss the long answers. Okay, so first of all, we'll discuss how many marks you can score from this particular chapter. See, from Principles of Management, second chapter, you can score total 8 marks. In 1 mark, you'll get 2 questions, either fill in the blanks or match the following. 2 questions you'll get, and 2-mark question 1 and 4-mark question 1. In total 8 marks, okay? 2 marks, 2 marks, 4 marks and 4 marks 8. In total 8 marks you can score from this particular chapter. Very few 4 marks questions are there. Okay, 4 to 5 questions are there. If you understand those 4 questions, you can easily score 8 marks from this particular chapter. And this particular chapter is very important because you'll get these particular concepts, F.W. Taylor, Henry Fayol, scientific management, all these things again and again in your BCom as well as in your masters also. That's why you have to understand these concepts clearly. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಸಲ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ F.W. ಟೇಲರ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೆನ್ರಿ ಫಯೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಯೂಶುವಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಡ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಇವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು. ದೋಸ್ ಆರ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಬ್ರಾಡ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ on the basis of which the managers can take effective decisions. Understood? In one line you have to remember like this. These are the guidelines on the basis of which the managers can take effective decisions. Okay. ಹಾಗಾದ್ರೆ in detail ನಾವು principles of management ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದು? Principles of management are the broad guidelines for the, these are the general guidelines for the managerial decision making and behavior. How the manager should behave. Okay, decisions are in its place as well as the manager's behavior, means what? Code of conduct, how the manager should behave. Okay, behavior management principles are not as rigid as the principles of science, as this deals with the human behavior and thus are to be applied creatively given demands of the situation. What is the meaning of this? See, in first chapter we have one important question, management as an art as well as science. In that I have explained you it is an art as well as science. We cannot say it is only science or it is only art. That's why the same thing is explained here also. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಕಲೆಯೂ ಹೌದು ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಹೌದು. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನ, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ದೀಸ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಜಿಡ್. ರಿಜಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಸ್ ದ principles of science, pure science. Okay, it is a mixture of science as well as art. That's why you have to use these principles as per the situation and as per your creativity. Yes or no? As per your creativity, as per your knowledge. We have explained this in detail during that particular question, management as an art as well as science. Go to that video and please learn that first. Okay, now here you have to remember this simple meaning of what is the meaning of principles of management. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೇಳಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಮಹತ್ವವೇನು ಅಂತ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆದರೆ ನೀವು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ವಿತ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಇನ್ ಟು ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್
the managers who are taking the decisions, the principles of management will give reality check, or it will give what is happening in the reality, or it will give the knowledge to managers about the practical or real world. Getting my point? Here, what is the first point? Providing managers with useful insight into reality. This is the point. What is the meaning of it? Management, principles of management will help the manager to understand the real situation, and as per that they can take effective decisions. Okay, when you are knowing the reality, you should not take any decision on your own assumptions or on the basis of bias. Okay, bias ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತೇವೆ ನಾವು. ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಇರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಯಾವುದು ಸರಿ, ಯಾವುದು ತಪ್ಪು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? You have to take the decisions. These principles of management, these principles will help the manager to understand the real situation, reality, practicality, and to take the effective decisions on the basis of facts and figures. Okay, this is a important word here. What is the important word? Facts and figures. Okay, facts and figures andre ಏನು ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಏನು, ನಿಜಾಂಶಗಳು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಎರಡನೇದು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸಿ, keep one point in your mind always. Whenever you will find the point optimum utilization of resources. Optimum utilization of resources ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ವರ್ಡ್ ಬರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಬರಿಬೇಕು ಹೇಳಿ? ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಏನು ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ maximum output. Okay, maximum output. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಇರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡುವುದು. ಇದು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಂತ ಬರೀತೀರಾ? With the minimum resources, we can produce maximum output with the help of principles of management, as well as with the principles of management, we can reduce the wastage. Innondu word ಏನು ಹೇಳಿ? Easy word. We can reduce the wastage. Reduce the wastage means what? For example, if you are following proper calculations, ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? 10 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 5 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಯಾವ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಪ್ಪ? ನಾನು ನಿಮಗೆ FW ಟೇಲರ್ ಮತ್ತೆ ಹೆನ್ರಿ ಫೆಲ್ ಥಿಯರಿ ಹೇಳುವಾಗ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಇವುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಯ್ತಾ? ಮೂರನೇದೇನು ಹೇಳಿ? ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ? The decisions are always based on reality and facts and figures. In first point also I have explained you while telling useful insight into reality. Reality ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಗೆ you have proper explanation for that. You have taken a decision and you should have proper
explanation for that. That is called as scientific decision. Scientific decision ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ನೀವು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಆಧಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿದೆ. ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿ ಡೈನಾಮಿಕ್. ಏನ್ ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಡೈನಾಮಿಕ್. ನೋಡಿ, ವೆನೆವರ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್, you have to write this explanation, and whenever you find this explanation you have to write dynamic. What is the meaning of this? ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, meeting the changing environmental requirement. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ we can adjust or we can adopt the changing environment, or the company or the managers can become dynamic. Dynamic means what? They can adjust or they can adopt the changing situations. For example, earlier there were all the works were done with hand, pen and paper. Human resource was required, but now computer is there everywhere. Computer or technology is there. Now managing the technology with human resource is a different task, and management of human resource only is a different task. Yes or no? You are managing, you ಕೇವಲ ಜನರನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ, ಜನರೊಂದಿಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ. ಇದೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಡೈನಾಮಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್. Principles of management will help in educating the managers, training the managers as well as to do the market research. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಗೆ ನಾವು ಜನರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಪ್ಪ, ಏನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು. ವಾಟ್ FW Taylor told, or what were the principles of Henry Fayol. On the basis of that only these training and educations will be provided. This will help in each and every step of management. Now you have these 5 points on the basis of which you can say that principles of management is important. Principles of management ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೆನ್ರಿ ಫಯೋಲ್ ಮತ್ತೆ FW ಟೇಲರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. In conclusion, we can say that principles of management are very important, or the significance of principles of management is as follows. First one is providing the managers with useful insight into reality. Useful insight into reality means it will provide the real life situations, what actually happens, because the theoretical knowledge is different and handling the actual situation is different. ನೀವು ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ನೀವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಮಿನಿಮೈಸಿಂಗ್ ದ ವೇಸ್ಟೇಜ್. ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಡಿಸಿಷನ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯ, ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್. With the help of principles of management,
the company can adjust with the changing situation, new technology or new type of working, new work culture, all these things. Then management training, education and research and principles of management. ಅದನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಟು ಹೂಮ್? ಟು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. In next video, we'll discuss about second question of this particular second chapter. Please subscribe to my channel and share these videos as much as possible with your friends. Thank you very much.